Добар ден, почитувани гледачи. Ја гледате емисијата Македонско издание, која што по 404 пат влегува во вашите домови со најновите информации од македонската комуна во Торонто и која ве забавува со нашиот македонски мелос. Оваа емисија, како што веќе знаете, секоја втора сабота е поставена на нашиот сајт www.macedonianedition.tv, која што можете да ја гледате секогаш кога имате слободно време. После цели 19 години емитување на Роџерс телевизија, македонско издание продолжува да ја представува македонската комуна од Торонто на нашиот вебсайт со професионално обработени содржини и прилози кои, како што ни велите вие, секогаш го задржуваат вашето внимание. Јас сум Победа Пискачева, продуцентот, водителот и уредникот на оваа ваша програма и сакам да ви се заблагодарам што одбравте во наредните минути да бидете заедно со нас. За сите ваши свадби и други семејни свечености користите ги трите банкет сали при Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Емисијава ја започнуваме со прилогот за Македонскиот филмски фестивал во Торонто. Овој фестивал, чиј основач и директор е Вирџинија Еванс, се одржа по 12 пат на 28 и 29 октомври 2017 година во Карлтон Синема во центарот на Торонто. За прв пат од постоењето на фестивалот, делегација од македонската влада покажа интерес и допатува да присуствува на овој единствен филмски фестивал во континуитет надвор од нашата земја. Еден од филмовите кој беше прикажан на фестивалот е филмот на Данило и Раде Шарбеџија Ослободувањето на Скопје, во кој настапува познатата глумица Силвија Стојановска, која што беше гостинка на фестивалот. Во продолжение да го проследиме интервјуто со Силвија Стојановска, како и реакции на некои од гледачите после проекцијата на филмот. Now, this particular film has been sponsored by Canadian Macedonian Plays, who's been a constant supporter of the Macedonian Film Festival, and we really thank them a lot. This film actually was chosen by our three judges, Christina Pochmersky, Larry Ankelwitz, and Frank Caruso. They chose this film as the best feature for the Macedonian Film Festival 2017. Liberation of Skopje. It's 1943. And in the thick of the Nazis, Bulgaria has sided with the Germans in relocating the Jewish community. The pace of this movie takes on a pace of life. I am telling you, after this film, you will feel so many emotions. You will feel sadness, you will feel anger, you will feel angst, you will have goosebumps. This film will pull out all the emotions that you have. Basically, it's intense, it's heartfelt, and shows you how people survive in desperate times and even worse situations. After the movie, we will have a question and answer period with Liberation of Skopje's Sylvia Stojanovska. And I'd like to call her up right now just to introduce herself and say hello to you. And after the film, think of some great questions. We'll have a nice Q&A with her. Hello everyone, I'm glad that I see you here and I hope that you will like the movie. And we will see each other after. Sit back and relax and enjoy.
So you just saw the liberation of Skopje. What do you think about this movie? It's wonderful. I like the regia, the production, the actresses, originality. The whole picture is just gorgeous. I am so proud to have this kind of movie made in Skopje. And it's very touchy because that is our history. It's the war. Yeah, the war. And it's everything, the picture, they are so fresh in my eyes. I was there when the partisan came in Bitola, and I was given this red scarves. So that is like was yesterday for me. Ja мислам таа беше најубавата филм што го гледав до сега. И многу беше интересно да гледам како беше историјата на Скопје и на Македонија. Многу интересно. I was very impressed with the film. It was just wonderfully made. It showed the horror of the war without sentimentality, because usually sometimes there's a lot of sentimentality, but this didn't do that. It didn't spare the senses. It was well acted, and it just showed how humans are affected from brutality, and it really touched me a lot. Yeah, very well made film. What do you think? Why is it important that people come and see these movies at the Macedonian Film Festival? Well, it shows what war does to people, and it shows how families are broken up, how injustices are done. It shows how women can be treated through no fault of their own, through just being females. And I felt sorry for the woman because she was raped and she was brutalized, and then she was victimized. And it just came across without any sentimentality. And that's what impressed me, was it just showed the brutality of the war the way it actually is. Well, if you wanted facts about history, it was a good showcase to depict that and to simply show it as it is. We never experienced things like that really in this country, and the brutality of war is ever present. It just needs an open door to realize that. Едва чекав да добиам можност да го гледам и еве сега го гледав по прв пат и воодушевен сум и многу пластично ја покажува целата ситуација која била во тоа време. Што мислите за Македонскиот филмски фестивал? Зашто е важно да се одржува и понатаму? Па важно е да се одржува затоа што на прав начин ја доближува диаспората која е тука присутна сега со кинематографијата, со случувањата во Македонија, и затоа е, пошто мислам дека нема премногу вакви слични настани, убаво да се продолжи со оваа традиција. Сите овие филмови кои што ги носиме овде имаат и превод англиски. Дали би биле волни и некои англиски, канадски пријатели да поканите следната година? Да, несомнено. Мислам дека ова е еден добар начин да се направи еден мост меѓу канадската и македонската кинематографија, со тоа што со тие преводи што се прават да има и доближување до нив. Почитувани гледачи, имаме чест да разговараме со Силвија Стојановска, глумица која што има улога, една од главните улоги во филмот Ослободувањето на Скопје. Првенствено благодараме што се одзвавте на нашиот позив да бидете овде гостин и да го споделите ова искуство со нас. Како беше денеска вашата средба еве со публиката? Имавте и одговаравте прашања од публиката во врска со овој филм? Прво да се заблагодарам јас што сум присутна овде. Навистина ми е чест да присуствувам на овој фестивал кој што постои веќе 12 години. Тоа е навистина сериозно време. А сега во врска со средбата со публиката која што го гледаше филмот, беше навистина, ако речам трогателна, не е премногу јак збор. Луѓето беа толку емотивни, толку беа навлезени во приказната на филмов што го гледа. И навистина и јас сум така за време на разговорот со нив повеќе пати се наежбав, ми доаѓаа солзи исто како и ним. Кое беше вака почесто прашање што ве прашува?
Како сме го работеле филмот? Рекоа дека е навистина многу јако тоа што војната не се гледа, меѓутоа преку тоа што го гледаат што се случува во семејството, нели сме една семејство, дека се чувствуваат сите страоти што ги носи војната со себе. Силвија, ние знаеме дека вие сте многу популарна актерка во нашата земја и пошироко, и до сега имате направени многу филмови. На што Силвија се фокусира овој момент и во скора иднина? Сега скоро ова лето работев 2 серии, телевизиски серии. Едната е Фамилијата Марковски, која што веќе одеше на програмата. Тоа беа 8 епизоди, многу убаво примена од публиката. Ако некој сака може да ја погледне, ги има сите 8 епизоди на YouTube. А во понеделник, значи на 30 октомври почнува друга серија која што исто ја работевме есенва. Се вика Инсайдер, се работи за новинари кои што работат во редакција и издаваат неделник што се вика Инсайдер. И секако би сакала да поразговараме накратко. Вие доаѓате од филмска фамилија, вашиот познат татко, скоро починат Ацо Јовановски Снагата, вие, вашиот починат за жал исто така сопруг Ненад, и вашите 2 ќерки исто така сега продолжуваат по стапките на мама, на тато и на дедо. Траеме. Реков на почетокот дека фестивалот трае 12 години, тоа е сериозно време. Навистина стануваме и ние една сериозна глумачка фамилија. Да. Многу успеси и понатаму и повторно да ни дојдете. Благодарам многу, со задоволство. А сега, почитувани гледачи, да проследиме една музичка номера.
секако гостите од владата на Република Македонија, кои што присуствуваа на Македонскиот филмски фестивал, само го зголемија значењето на овој настан. Во продолжение проследете ги кратките разговори со нив. Почитувани гледачи, имаме чест да разговараме со министерот за култура на Република Македонија, господинот Роберт Алагиозовски. Ви благодариме многу што вашето министерство и вие лично искажавте интерес да дојдете овдека во Торонто на Македонскиот филмски фестивал, кој што е единствен надвор од нашата земја. Првенствено, зошто го сторивте тоа? За нас овој фестивал е многу значаен, навистина. Затоа што како што рековте и вие, единствен филмски фестивал надвор од границите на Македонија, да не речам толку далеку, во Торонто, во Канада, на едно место каде што живеат толку многу македонци, кои што се за нас се разбира многу битни. Овој фестивал постои веќе 12 години и постои сосема сам по себе, без никакво директно учество на, да речеме, Македонското министерство за култура. Ние сакавме тој факт да го уважиме, да му дадеме признание на фестивалот и на луѓето кои што се инволвирани во него и она што тие го прават за локалната заедница и македонска, меѓутоа и сите други граѓани на Торонто. Нашата посветеност и нашата, да го наречам тој со англиски збор, commitment за нивната мисија за овој фестивал е голема и ние сакаме со нашето присуство овде тоа да го искажеме и во иднина организаторите и овој фестивал ќе добијат сета поддршка од нас за фестивалот да го направат уште подобар и да го подигнат нивото онака како што тие би сакале да го направат. Ви благодариме многу за тоа. Вие сте релативно нов министер за култура. Голема е одговорноста на вашите плеки. Кажете ни накратко, проектите за време додека вие го водите овој ресор, значи Министерството за култура, кои планови ги има во однос на зачувување на нашата култура и промоција секако? Нас там многу не интересира, нели? Промоција надвор од рамките на нашата земја. Ние рековме дека ќе го подигнеме нивото генерално на меѓународната културна соработка на Македонија. Тоа е начин како да бидеме релевантни на меѓународната глобализирана сцена. Од друга страна сметаме дека токму културата и уметноста е еден капацитет кој што македонската држава воопшто го има и тој наш капацитет, таа наша вредност, културните вредности треба да ги размениме со светот. Но генерално од оваа линија ние би сакале да го подигнеме и нивото на нашето присуство во диаспората, онаму каде што има македонска заедница и сакаме тој однос да го унапредиме во едни сериозни, двонасочни процеси. Тоа да не биде само дека ние бараме нешто од заедницата, туку наша обврска е македонската култура, македонските вредности и тоа секако, како во една традиционална смисла, така и од аспект на современа култура да го унапредиме. Во таа смисла поддршката на еден филмски фестивал е начин на кој што македонската современа култура и македонскиот современ идентитет постои и во Македонија, а се надевам и постои секаде таму каде што живеат македонци. Во претходниот наш состанок спомнавте и формирање на културни центри на секаде низ диаспората. Накратко кажете ни која е таа идеја? Како што знаете, културната дипломатија станува се побитна во светот, тоа го потврдуваат и европските културни политики, кои што сметаат дека културната дипломатија е таа мека сила која што ги зближува народите и во таа смисла ние досега во Македонија имавме само неколку културни центри во Софија, во Париз едно ателје и во Њујорк и ние сакаме сега да изградиме повеќе македонски културни центри кои што ќе имаат двојна улога. Ем ќе ја промовираат македонската култура
кон матичните држави каде што тие центри постојат, но и ќе обединуваат нашата заедница која што постои на тие простори во тие градови. Во таа смисла нам ни се чини дека Торонто треба да биде една од првите дестинации. Би оделе пред се таму каде што македонците ги има во Австралија, зошто да не и во Србија, кога веќе имаме центар во Бугарија. Еве тоа може да биде Торонто и уште неколку други главни градови во Европа и секако во светот. Нивна цел значи би било да ја промовираат македонската култура, да се ја овозможат размената меѓу македонски и немакедонски уметници, да ја привлечат пред се нашата публика, но и секоја друга заинтересирана публика за македонската култура и македонскиот идентитет. Јас ви благодарам многу за ова кратко интервју и ви пожелувам голем успех во сите овие области. Благодарам и вам. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. Почитувани гледачи, разговараме со господинот Горијан Тозија од Република Македонија, скорошен директор на Агенцијата за филм во нашата земја. Добро дојдовте на Македонскиот филмски фестивал и благодариме многу што ни ја укажате таа чест и изразивте интерес да бидете овде присутни. Кои се вашите први впечатоци од овој Македонски филмски фестивал кој што веќе 12 години го организираме? Значи, самата бројка од 12 години значи нешто, без разлика со не голем или никаква помош од македонска страна да се организира еден фестивал филмски во Торонто, во Канада, значи многу. Тоа значи многу за македонскиот филм, за македонската култура и за македонската држава. Значи, ова е шанса на нашите луѓе, да кажам, од диаспората, но и на луѓето од сите континенти и нации и овакво што живеат во Канада да се представи македонскиот филм. Мислам дека е многу значајно и оваа работа треба да се поддржува. Вие сте познат филмаџија кај нас во нашата земја, ги знаете сите тешкоти низ кои што се проаѓа додека да се реализира едно филмско, да кажеме, или некоја филмска творба, филм или дури фестивал. Филмската агенција на Македонија е тело кое што очекуваме да помогне во нашите понатамошни презентации, нашите филмски фестивали. На каков начин планирате и што да очекуваме за воиднина? Значи, овде заедно со мене е присутен министерот на култура и денеска имавме многу плоден, да кажам, користен состанок со бордот кој го организира овој фестивал. Ги дознавме од прва рака сите проблеми што ги има. Јас се надевам и убеден сум дека следната година сите овие проблеми кои ги има фестивалот ќе бидат отстранети. Агенцијата за филм на Република Македонија ќе го поддржи овој фестивал со тоа што ќе овозможи слободно и без никаков надоместок на македонски филмови да бидат тука прикажани, ќе олесни целата документација и на увид ќе ги стае целокупната македонска филмска продукција. Ние многу ви благодариме за сето тоа и се надеваме дека и понатаму ќе имаме можност да ве видиме овде како гост на некој од следните филмски фестивали. Значи, исто јас и како филмаџија, да кажам, како филмски продуцент и како директор ви благодарам вас што 12 години мако трпно работевте и овој фестивал до едно ниво кој се надевам 13-тиот, иако за некого викаат дека тоа не среќен број, ќе биде среќен број за Македонскиот филмски фестивал и ќе биде помогнат и ќе биде уште подобар. Ви благодариме многу. Благодарам на вас. За професионално дизајнирање на веб сајтови по поволни цени, барајте ги TJ Hosting. Во денешната емисија повторно пренесуваме дел од надписот на Бил Николов, председателот на Македонското меѓународно движење за човекови права, насловен Републиканската партија ја остави Македонија на цедило. Од непознати причини, пишува Бил Николов, политиката на Сорос, Хилари и Обама се уште е на сила во Македонија. Во заграда ќе ја наречеме оваа политика СХО, бидејќи американците се чини дека сакаат акроними, а Републиканската партија не сака да стори ништо во врска со тоа.
Добро, почнаа да се занимаваат со тоа што започна истрага во Конгресот за мешање на СХО во Македонија, но изгледа дека вниманието им го одвлече некоја верверичка или Трамп. Предпоставката дека земја како Македонија не е од интерес на американската надворешна политика е аргумент на наивните. Американската надворешна политика е политика на интервенционализам секаде, зашто има неброени примери од изминатите 70 години, вклучувајќи и многобројни примери во Македонија во последните неколку години. Сега се соочуваме со нешто поинакво. Па, клучното прашање е зошто Републиканската партија толку целосно и се предаде на политиката на Демократската партија и дозволи непречен државен пресврт предводен од СХО. Постојат само две опции – некомпетентност или соучесништво. Доколку сакате да дознаете, почитувани гледачи, што понатаму содржи ова интересно соопштение за медиумите, одете на www.mhrmi.org и прочитајте го овој текст во целост. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за ова македонско издание и многу ви благодарам што бевте во изминатите 30 минути со нас. До нашето повторно видување, пријатно и до гледање. Da da